Case scenario number 17, CA final audit. Okay, this case scenario 17 is supper matter salt water because CA intermediate students could easy. It's not a big deal at all. Okay, so BNN Limited incorporated in the financial year 1980-81 is a distinguished company specializing in the manufacturing of nickel-based batteries. As one of the oldest manufacturing companies in this sector, it operates with 2 manufacturing plants and a comprehensive distribution network that spans across India. Remarkably, it was among the first companies to be listed on the stock exchange, underscoring its long-standing presence in the market. The company has consistently adhered to the Securities and Exchange Board of India's LODR regulations and ensuring that it complies with all the regulatory standards and all that. So first paragraph is full of kadai thiri kadai vasanam only. Okay, there is nothing. Second, KPN where these chartered accountants, there is statutory auditors in the previous year and resigned from the role of statutory auditor. JKL is appointed as a statutory auditor of so and so. CA, there is where auditor, in the auditor. In conducting initial audit engagements, say 510 in conducting the initial audit engagement, JKL has simply placed reliance on the closing balance. Already audited balance sheet closing balance in the opening okay. So the opening balance say 501 padi opening balances, litigations and claims, segment reporting special care you have to get more evidences. Okay. So during the audit, the auditor observed that the company is unable to pay its creditors on time. That is due date. The company is also not able to properly comply with the terms of the loan agreement with the bank. Bank terms and conditions properly comply. Moreover, several key ratios were also adverse. In the going concern affect. In view of the above, the auditor asked the management to provide an assessment of going concern. Going concern assess உங்களுக்கு இது அப்ளிகபிளா இல்லையான்னு பார்த்துட்டு எங்களுக்கு சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஆடிட்டர்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. பட் அவங்க எவ்வளோதான் நம்ம ஃபாலோ அப் பண்ணாலும் ஆடிட்டர்ஸ் பயங்கரமாக ஃபாலோ அப்லாம் பண்ணியிருக்காங்க. பட் ஸ்டில் அவங்க அந்த அசஸ்மெண்ட்டையும் பண்ணலை. அப்படி பண்ணாங்களானும் தெரியல. அப்படி பண்ணியிருந்தால் அதனோட ரிப்போர்ட்டும் இவங்களுக்கு கொடுக்கல. as a ரிசல்ட் த ஆடிட்டர் என்ன பண்ணுறாரு, அவர் SA 230 படி ஒரு டாக்குமெண்ட் பண்ணுறாரு. இந்த மாதிரி நாங்கள் கோயிங் கன்சர்ன் அசம்ஷன் உங்களுக்கு அப்ளிகபிளா இல்லையான்னு அசஸ் பண்ணி சொல்லுங்கன்னு சொன்னோம். பட் ஆனால் அவங்க சொல்லவே இல்லை. நாங்கள் எவ்வளோ ஃபாலோ அப்பும் பண்ணோம். பட் தே டிட் நாட் respond properly அப்படிங்கிற மாதிரி அதை ஆடிட் ஒர்க்கிங் பேப்பர்ஸில் நோட் பண்ணிட்டாங்க. அப்பார்ட் ஃப்ரம் த அபவ், இதை தாண்டி த கம்பெனி ஹேஸ் ஒன் அக்கௌண்டிங் சாஃப்ட்வேரு. அக்கௌண்டிங் சாஃப்ட்வேருங்கிற ஒரு வேர்டு வந்துருச்சுனாலே ஆடிட்டில் அதுக்கப்புறம் ஆடிட் ட்ரெயில் பற்றி தான் கொஷின் இருக்கும். பிகாஸ் காரோவில் ஒன் ஆஃப் த கிளாஸஸ் டெல்ஸ் தட் காரோல் இல்லை ஆடிட்டர்ஸோட நிறைய ரூல்ஸ் எழுதி கொடுத்துருப்பாங்க தெரியுமா. அதில் லாஸ்ட் ஒன் என்னென்னா ஆடிட் ட்ரெயில் அப்படிங்கிறது ஒரு அக்கௌண்டிங் சாஃப்ட்வேரில் இருக்கணும். அது இருக்குதா, இருந்துச்சுன்னா அது ஃபுல் த்ரூ அவுட் த இயர் அது எனேபிள் மோடில் இருக்கணும். ஓகே, அது பார்க்க வேண்டியது ஒரு ஆடிட்டரோட பொறுப்பு. சப்போஸ் அந்த இடத்துல அந்த அக்கௌண்டிங் சாஃப்ட்வேரில் அந்த மாதிரி ஆடிட் ட்ரெயில் ஒரு அந்த எடிட் லாகுன்னு சொல்லுவோம், அந்த ஃபெசிலிட்டி இல்லை அப்படின்னு சொல்லும் போது அதை நம்ம ரிப்போர்ட் பண்ணணும். அது இங்கே கொடுத்துட்டாங்க அவங்களே. அக்கார்டிங்லி த ஆடிட்டர் ரிப்போர்ட் த செட் ஃபேக்ட் ஆஃப் நாட் ஹேவிங் த ஃபெசிலிட்டி ஆஃப் தி audit trail or edit log under the heading other legal and regulatory requirements. Audit report other legal and regulatory requirements rule 11G of the company's audit and auditors car rules and so on, CAAR. Okay va, companies audit and auditors rules 2014 padi rule 11G la enna sollirukanga main auditor polli kuduthirukanga audit trail இந்த இடத்துல இல்லை அப்படிங்கிறத ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இதை தவிர சில விஷயங்களே இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள். பெய்டு ஷேர் கேபிட்டல், அப்புறம் P&L அக்கௌண்ட்டில் டெபிட் பேலன்ஸ் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் டேர்ன் ஓவர், இன்வென்ட்ரி, கேஷ் லாஸ், ஆப்ரேட்டிங் லாஸ்னு ஏகப்பட்டது இருக்குது. கேஷ் லாஸ், ஆப்ரேட்டிங் லாஸ் உங்களுக்கே தெரியும்ல. ஆப்ரேட்டிங் லாஸ் அப்படிங்கிறது டோட்டல் ரெவன்யூ மைனஸ் டோட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர், அந்த வருஷத்துக்கானது ஆப்ரேட்டிங் லாஸ். ஜஸ்ட் தட் ஆப்ரேட்டிங் லாஸ்ன்றது என்ன வரும்னா அதர் இன்கம்லாம் எதுவும் வராது அதில். அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி அதர் இன்கம் நீங்கள் ஏர்ன் பண்ணுறதுக்காக என்னென்ன எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பண்ணிங்களோ அதெல்லாம் அதில் வராது. ஆப்ரேட்டிங் அப்படின்றது உங்களோட கோர் பிஸ்னஸ்லேருந்து இவ்வளோ நீங்கள் சம்பாதிச்சிருக்கீங்க, உங்கள் கோர் பிஸ்னஸ்க்காக நீங்கள் இவ்வளோ செலவு பண்ணியிருக்கீங்க, அது மட்டும் தான் அந்த ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் ஆர் ஆப்ரேட்டிங் லாஸில் வரும். நீங்கள் ஜென்ரலாக இந்த ட்ரேடிங் P&L அக்கௌண்ட்டுன்னு போடுவீங்க. ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டு P&L அக்கௌண்ட்டில் என்னென்னலாம் வருதோ எல்லாமே ஆப்ரேட்டிங்கில் தான் வரும். சில இடத்துல மட்டும் நான் ஆப்ரேட்டிங் இன்கம்னு வரும். நான் ஆப்ரேட்டிங் இன்கம்னா பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம். இப்போ நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுக்காக 1 கோடி கையில் வச்சுருக்கீங்க. உங்கள் பிஸ்னஸ்க்குன்னு ஒரு 70-80 lakhs தான் ரிக்குவயர்மெண்ட் இருக்குது. ஆனால் நீங்கள் அதை போட்டு பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்க. ஒரு 20 lakhs சும்மா தானே இருக்குது அப்படி சொல்லிட்டு அந்த 20 lakhs என்ன பண்ணுறீங்க, இன்னொருத்தருக்கு வெளியில் லோன் கொடுக்குறீங்க. தட் இஸ் வெளியில் யாருக்கோ கடனாக கொடுக்குறீங்க. அவங்க உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் பேமெண்ட் பண்ணுறாங்க.
வட்டி கட்டுறாங்க. அந்த இன்கம் வந்து ஆக்சுவலி உங்களுக்கு ஆப்ரேட்டிங் இன்கம் கிடையாதுல்ல, அது வந்து உங்களுக்கு நான் ஆப்ரேட்டிங் இன்கம். ஸோ ஆப்ரேட்டிங் இன்கம் அண்ட் நான் ஆப்ரேட்டிங் இன்கம்ன்றது அதுதான். அது நார்மலாக எல்லாருக்கும் தெரியும். பட் கேஷ் லாஸ்னால் என்னன்றது மட்டும் தான் ஜென்ரலாக சில பேருக்கு வந்து டவுட் இருக்கும். கேஷ் லாஸ் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா, நீங்கள் இந்த வருஷம் மொத்தமாக கையை விட்டு உண்மையிலே எவ்வளவு செலவு பண்ணியிருக்கீங்களோ அது வந்து கேஷ் எக்ஸ்பென்ஸ். இந்த வருஷம் நிஜமாகவே உங்களுக்கு எவ்வளோ பணம் கையில் நீங்கள் ரிசீவ் பண்ணியிருக்கீங்களோ அது கேஷ் இன்ஃப்ளோ. நார்மல் கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டில் என்ன வருதோ அதுதான். இந்த வருஷம் நீங்கள் எவ்வளோ செலவு பண்ணியிருக்கீங்க, இந்த வருஷம் உங்களுக்கு கேஷாக உள்ள எவ்வளோ வந்திருக்கு. இது வந்தது அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா கேஷ் ப்ராஃபிட்னு சொல்லுவோம். இல்லை வந்தது 10 ரூபா தான் வந்திருக்கு, ஆனால் நான் செலவு பண்ணது 13 ரூபா செலவு பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா 3 ரூபா வந்து கேஷ் லாஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இதில் வந்து கேஷ் லாஸ் அப்படிங்கிற நம்ம வந்து எதுக்காக மெயினாக மெஷர் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நார்மலாக பிஸ்னஸை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த வருஷம் நீங்கள் வந்து 100 பொருளை விற்றுருக்கலாம். ஒரு பொருள் 1 ரூபான்னு 100 பொருளை விற்றுருக்கலாம். ஆனால் அந்த 100 பொருளையுமே நீங்கள் வந்து கடனுக்கு விற்றுருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 3 மாதம் டைம் கொடுத்துருக்கீங்க, அவங்கள பே பண்ணுறதுக்கு 3 மந்த்ஸ் வந்து கிரெடிட் பீரியட் கொடுத்து தான் நீங்கள் வந்து கொடுத்துருக்கீங்க. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, அந்த பொருளை வாங்கிட்டு 3 மாதம் கழிச்சு தான் உங்களுக்கு பணம் கொடுப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி விற்றுட்டீங்க, பணம் வர வேண்டியது இருக்குது, ஆனால் இன்னும் வரலன்னு வச்சுக்கோங்களேன். பட் இப்போ நீங்கள் இன்றைக்கி இந்த மாதம் 1ஆம் தேதி நீங்கள் வந்து நிறைய பேருக்கு சேலரி கொடுத்தாகணும் உங்கள் பிஸ்னஸில். அப்போ பணம் உள்ள இன்ஃப்ளோவே இல்லாமல் எப்படி நீங்கள் அவுட்ஃப்ளோ கொடுக்க முடியும்? ஸோ இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் அபவுட் வெதர் யூர் ஏபிள் டு செல் தி ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் நாட்டுங்கிறது மட்டும் கேள்வி கிடையாதுங்க. நீங்கள் ப்ராடக்ட்ஸை விற்று அது உடனே உங்களால் பணமாக்க முடியுதா? ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே உங்களுடைய செலவு கவர் பண்ணுற அளவுக்காவது உங்களுக்கு பணம் உள்ளே வருதா? உங்களுடைய ஷார்ட் டேர்ம் லயபிலிட்டிஸை வந்து பே ஆஃப் பண்ணுறதுக்காகவாது உங்களுக்கு உள்ள பணம் வருதான்னு பார்க்குறதுக்காக தான் ஆக்சுவலி இந்த கேஷ் லாஸ் அப்படின்னு ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா காரோவில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, எனக்கு தெரிஞ்சு கிளாஸ் 15ன்னு நினைக்கிறேன், கிளாஸ் 15 படி யூ ஹேவ் டு ரிப்போர்ட் இட் காரோவில். ஓகேவா? அது சொல்லுவாங்க. அதுதான் கேஷ் லாஸ் தான் ரிப்போர்ட் பண்ணணும். ஆப்ரேட்டிங் லாஸ் ரிப்போர்ட் பண்ண அவசியம் இல்லை. கேஷ் லாஸ் ரிப்போர்ட் பண்ணுறதுனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னா, இந்த வருஷத்துக்கான பணத்தேவைகள், அதாவது ஆக்சுவல் பேமெண்ட்டுக்கான பணம் உங்களுக்கு வருதா, இல்லை அந்த பணம் கூட உங்ககிட்ட இல்லாமல் இருக்கா அப்படின்னு பார்ப்பாங்க. ஸோ இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் அபவுட் தி ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி. சம்டைம்ஸ் யூ வில் பி ஏபிள் டு மேக் ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் அண்ட் கேஷ் லாஸ். ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட்டுங்கிறது வந்து என்னென்னா, இந்த வருஷம் நீங்கள் விற்ற பணம் டோட்டல் ரெவென்யூ அப்படிங்கிறது 100 ரூபா இருக்கும், செலவு 70 ரூபா தான். ஸோ 30 ரூபா உங்களுக்கு ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட். ஆனால் நீங்கள் எத்தனை விற்றீங்களோ அதுக்கான 1 ரூபா கூட உங்களுக்கு இன்னும் கலெக்ட் ஆகலைன்னா நீங்கள் இந்த 70 ரூபா எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எப்படி பண்ண முடியும்? ஸோ அதுதான் ப்ராப்ளம். ஸோ நீங்கள் 100 ரூபாய்க்கு விற்றுருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதில் நீங்கள் ஒரு 60 ரூபா தான் கலெக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க, ஆனால் உங்களுக்கு செலவு 70 ரூபா இருக்குன்னா உங்களுக்கு கேஷ் லாஸ் இங்கே 10 ரூபா. டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ நான் வந்து சம்பாதிச்சிருக்கிறது 100 ரூபாய் எனக்கு வரணும், இப்போதைக்கு சும்மா 60 ரூபா தான் வந்துருக்கு, இன்னும் 40 ரூபா வரணும் அப்படின்னா அது வரட்டும், வரும்போது வரட்டும். ஆனால் இன்றைக்கி 70 ரூபாய்க்கு உங்ககிட்ட 60 ரூபா தான் கேஷ் இருக்குது, மிச்சம் 10 ரூபாய்க்கு நீங்கள் வெளில எங்கேயாவது கடன் வாங்கணும். ஸோ அந்த ஒரு அவேர்னஸை க்ரியேட் பண்ணுறது தான் இந்த கேஷ் லாஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம். சரியா? அதே மாதிரி மேலே இன்வென்ட்ரி வந்து 15 கோடின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது என்ன ஒரு 15 கோடி 15,000 ஏதோ ஒரு அமௌண்ட்னு வச்சுக்கோங்க, 15. அதில் இவங்க வந்து தேர்ட் பார்ட்டி கிட்ட வந்து இன்வென்ட்ரியை மெயின்டைன் பண்ணுறது 12 கோடி 35 லட்சம். அதை வந்து அந்த அளவுக்கு வேல்யூ உள்ள இன்வென்ட்ரியை இவங்க வந்து ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி கிட்ட மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. ஓகேவா? இதுவும் வந்து கண்டிப்பாக இட் இஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஏரியா டு நோட் இட். பிகாஸ் நீங்கள் வந்து ஆடிட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு கம்பெனிக்குள்ளே போயிருக்கீங்க, அவங்களோட என்டையர் இன்வென்ட்ரி அவங்கக்கிட்ட இல்லை, அவங்கக்கிட்ட சும்மா ஒரு 3 crore வேல்யூ உள்ள இன்வென்ட்ரி தான் அவங்கக்கிட்ட இருக்குது. மிச்சம் 12-12.5 கோடி வேல்யூ உள்ள இன்வென்ட்ரி வந்து வெளியில் அவங்க ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி கிட்ட வச்சுருக்காங்க. அப்படின்னும் போது அந்த சினாரியோவில் நீங்கள் எப்படி ஆடிட் ப்ரொசீஜர்ஸை பர்ஃபார்ம் பண்ணுவீங்க, என்ன மாதிரி ஆடிட் எவிடன்ஸை கலெக்ட் பண்ணுவீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்பாங்க. இது எல்லாமே ரொம்ப 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 நார்மல் லெவல் கொஷின்ஸ். இது எல்லாமே இன்டர்மீடியட் லெவல் கொஷின்ஸ் இன்னும் சொல்ல போனோம்னா இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் மெயின் எக்ஸாமில் வந்ததுன்னா நமக்கு ஜாக்பாட் தான். Okay, first question. As per the requirement of SA 570, how auditors should deal with the matter of unwillingness of the management to provide for the assessment? SA 570 அப்படிங்கிறது is very 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 important. கோயிங் கன்சர்ன் அவங்களுக்கு அப்ளிகபிளாக இல்லைன்னு பார்க்குறதுக்காக நம்ம ஒரு அசஸ்மெண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்கோம். அந்த அசஸ்மெண்ட்டை கூட அவன் பண்ணலைன்னா ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே நம்ம மாடிஃபைட் ஒப்பீனியன் தான் கொடுக்கணும். இல்லை வேறு மாற்று கருத்தே கிடையாது, டேரெக்டாக போக வேண்டியது. ஆடிட்டர் ஷுட் எக்ஸ்பிரஸ் மாடிஃபைட் ஒப்பீனியன் இன் இஸ் ஆடிட்டர். போனால் சும்மா வந்து கீ ஆடிட் மேட்டர்ஸில் போடுறேன், அது எம்ஃபசிஸ் ஆஃப் மேட்டர் பேரக்கில் போடுறேன், ஒரு மண்ணாங்கட்டி நம்ம பண்ணக்கூடாது, நம்ம டேரெக்டாக மாடிஃபை பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கணும். அடுத்தது கொஸ்டின் நம்பர் 2. As per SA 501 படி, what is the correct audit procedure to be followed regarding the existence and conditions of inventory? Wherein inventory வந்து 12.5 கோடி, that is 12 crores and 35 lakhs, அந்த வேல்யூ வந்து தேர்ட் பார்ட்டி கிட்டே இருக்குது. இதுக்கு நீங்கள் என்ன மாதிரி ஆடிட் ப்ரொசீஜரை ஃபாலோ பண்ணுவீங்க, எப்படி ஆடிட் எவிடன்ஸை கலெக்ட் பண்ணுவீங்கன்னு கேட்குறாங்க. நம்பர் 1, ஆடிட்டர் ஷுட் ரிலே ஆன் த மேனேஜ்மெண்ட் எக்ஸ்பிளேஷன். மேனேஜ்மெண்ட் 1000 போய் சொல்லுவாங்க, அதெல்லாம் நம்ப முடியுமா? அதெல்லாம் நாங்கள் நம்ப முடியாது. ஸோ ஆடிட்டர் ஷுட் ரிலே ஆன் த மேனேஜ்மெண்ட்டுங்கிறாங்க. நோ, we will not rely on the management, we will directly call the third party and we will ask him, இவ்வளோ தூரம் உங்ககிட்ட இருக்கா, 12 கோடியே 35 லட்சம் ரூபா மதிப்புள்ள
இன்வென்ட்ரி உங்ககிட்ட இருக்கான்னு தேர்ட் பார்ட்டி கிட்ட கேட்கணும். எதுக்கு மேனேஜ்மெண்ட் எக்ஸ்பிளனேஷனை மட்டும் எப்படி நீங்கள் நம்பி ஹவு கேன் யூ திங்க் தட் இஸ் அ கரெக்ட் ஆடிட் ப்ரொசீஜர்? இது தப்பு ஏ கிடையாது. பி என்ன சொல்கிறாங்க? The auditor should request the confirmation from third party as to the quantities and conditions of the inventory with them. அதுக்கு இல்லைனா சப்போஸ் அவங்க கொடுக்கலனா கூட நம்ம போய்ட்டு என்ன பண்ணோம், நம்ம போய் இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணணும், இல்லை மற்ற ஆடிட் ப்ரொசீஜர்ஸ் நம்ம போய் பர்ஃபார்ம் பண்ணணுன்றாங்க. அது கரெக்ட். மூணாவது, the auditor should verify the inventory lying with the company. நமக்கு 12,35,00,000 ரூபா மதிப்புள்ள இன்வென்ட்ரி தேர்ட் பார்ட்டி கிட்ட பத்திரமா இருக்கா இல்லையாங்கிறத பற்றி தான் நமக்கு வந்து கரெக்ட் ஆடிட் ப்ரொசீஜர் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. நம்ம வந்து இன்வென்ட்ரி லைங் வித் கம்பெனி அதை போய் பார்த்தா உங்களுக்கு எப்படி தேர்ட் பார்ட்டி கிட்ட இருக்கக்கூடிய இன்வென்ட்ரியை பற்றி உங்களுக்கு எப்படி தெரிய வரும்? ஸோ திஸ் இஸ் ராங். அடுத்தது, the auditor should take written representations only from the management regarding. இது எப்படி? இது ஏவும் டியும் ஒன்று தான் கிட்டத்தட்ட. ஏ கிட்ட நீங்கள் என்ன கேட்குறீங்க? the auditor should rely on the management explanation சொல்கிறீங்க. அதே எக்ஸ்பிளனேஷன் அவர் ரிட்டன் ஃபார்மெட்டில் கொடுத்து that is called as written representation. ஸோ வெறும் ரிட்டன் ரெப்ரசன்டேஷன் வச்சோ இல்லை மேனேஜ்மெண்ட்டோட எக்ஸ்பிளேஷன்ஸை வச்சோ we will never be able to consider that as a ஒரு 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 கன்க்ளூசிவ் ஆடிட் எவிடன்ஸாக நம்மளால் அதை எடுத்துக்கவே முடியாது. ஓகே, அடுத்தது கொஸ்டின் நம்பர் 3. கிளாஸ் 3ல் ஓகேவா என்ன சொல்கிறாங்க? கிளாஸ் 3ல் 16 ஓகே 16 படி அவங்க வந்து காரோவில் என்ன கேட்குறாங்கன்னா, நீங்கள் எந்த லாஸை கிளாஸ் 16 17ல் இது 10 5 6 17 கிளாஸ் 17 படி காரோவில் எந்த லாஸை இங்கே வந்து மென்ஷன் பண்ணுவீங்கன்னு கேட்குறாங்க. ஆப்வியஸ்லி இது கேஷ் லாஸ் தான். ஓகேவா? ஏன்னா உங்களுக்கு காரோவில் வந்து ஆப்ரேட்டிங் லாஸ் அது இதெல்லாம் கிடையாது. எல்லாமே கேஷ் லாஸை தான் மெயினாக வந்து அங்கே வந்து ஒரு பர்டிகுலர் கிளாஸ் கொடுத்து கிளாஸ் 3 அண்டர் கிளாஸ் 3 பேராகிராஃப் 3 தான் சொல்லுவாங்க இல்லையா? அண்டர் கிளாஸ் 3 சப் கிளாஸ் வந்து 17 ஓகே அது படி கொடுத்துருக்காங்க. 2.95 crore தான். ஸோ அதில் வந்து தெர் இஸ் நோ கன்ஃபியூஷன் அட் ஆல். அதில் வந்து ஆப்ரேட்டிங் லாஸ்லாம் கேட்க மாட்டாங்க, ஒன்லி கேஷ் லாஸை தான் மென்ஷன் பண்ண சொல்லி கேட்பாங்க. அதனால் அது எழுதிட வேண்டியதான். அதுக்கப்புறம் SA 510 ஓப்பனிங் பேலன்சஸ் படி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, which of the following audit procedures can be implemented to obtain ஓப்பனிங் பேலன்சஸோட சஃபிஷியன்ட் அப்ரோப்ரியேட் ஆடிட் எவிடன்ஸை வாங்குறதுக்கு நம்ம என்னென்னலாம் ஆடிட் ப்ரொசீஜர்ஸை பர்ஃபார்ம் பண்ணலான்னு கேட்குறாங்க. நம்பர் 1, க்ளோசிங் பேலன்சஸ் ஆஃப் த ப்ரிசீடிங் இயர் கரெக்டாக தூக்கி இங்கே போட்டிருக்கோமா அது பார்க்கணும் கண்டிப்பாக. ஆமாம், அப்போ தான் நமக்கு சஃபிஷியன்ட் அப்ரோப்ரியேட் ஆடிட் எவிடன்ஸ் ரிகார்டிங் மெட்டீரியல் மிஸ்டேட்மெண்ட் ஏதாவது இருக்கா ஓப்பனிங் பேலன்சஸில் தட் அஃபெக்ட்ஸ் திஸ் இயர்ஸ் என்டையர் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் மெட்டீரியலாக அப்படி பார்க்குறதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணால் போன வருஷத்தோட ஃபிகரை நீங்கள் கரெக்டாக தூக்கிட்டு வந்து இந்த வருஷம் ப்ராட் ஃபார்வர்ட் பண்ணியிருக்கீங்களா அதை ஃபஸ்ட் செக் பண்ணணும். ரெண்டாவது, அப்படியே அந்த லாஸ்ட் இயரோட க்ளோசிங் பேலன்ஸில் ஏதாவது மெட்டீரியல் மிஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கா அப்படி செக் பண்ணணும். ஸோ பர்ஃபார்மிங் ஸ்பெசிஃபிக் ஆடிட் ப்ரொசீஜர்ஸ் டு அப்டெயின் எவிடன்ஸ் ரிகார்டிங் வித் ஓப்பனிங் பேலன்சஸ். ஓப்பனிங் பேலன்சஸ் 10 கோடி போட்டிருக்காங்கன்னா அந்த 10 கோடி கரெக்டாக அப்படின்றத பற்றி நம்ம செக் பண்ணுறதுக்காக we have to apply certain audit procedures. அதுக்கடுத்து என்ன சொல்கிறாங்க, ஓப்பனிங் பேலன்சஸில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய அந்த அக்கௌண்டிங் பாலிசிஸ் ப்ரொசீஜர்ஸ் இதெல்லாம் கன்சிஸ்டண்ட்டாக போன வருஷத்தோடது நீங்கள் இப்போ ஃபாலோ பண்ணியிருக்கீங்களா, கன்சிஸ்டன்சி இருக்கா, அதுக்கப்புறம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கிற அந்த பாலிசிஸ் அண்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ் அது வந்து அப்ராப்ரியேட்டாக இருக்கா, இது எல்லாமே பார்க்கணும். ஸோ ஆல் ஆஃப் தி அபோவ் கொடுத்துட வேண்டியதான். டி கொடுத்துருங்க. 1, 2 and 3 எல்லாமே சேர்ந்து தான் நீங்கள் பார்க்கணும். ஓகேவா? With this we are finishing case scenario number 17. Next one we have to move towards 18th. Okay, next video I am going to talk to you about case scenario number 18. Okay, thank you so much.